नमस्कार. पुन्हा एकदा आपल्या मोर इंग्लिश या चॅनलमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. वेलकम बॅक. टुडे वी आर विथ वन ऑफ द इम्पॉर्टंट topics again as usual, and I have chosen today to discuss unit number 2.1, and that is a poem. As you know that Walt Whitman is the poet, and he is the one of the famous poets in America. His work is very nice in literature. So he has given here the piece of a poem, and the name of the poem is Song of the Open Road. या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपण सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड या कवितेवर असलेला आईस ब्रेकर हा पहिला टॉपिक या पहिल्या व्हिडिओतून आपण बघणार आहोत. आईस ब्रेकर, डिटेल्ड अबाउट द पोएम, अबाउट द पोएट, अबाउट द थीम, अबाउट द message in the poem. I would talk in the next part of the video. So today let's start the discussion of icebreakers. Okay, in our textbook the icebreaker is very important activity given by our board of studies. Yes, the first activity in icebreaker of Song of the Open Road has been given here is this: choose the mode of travel that you would like the most for a journey. And they have provided here 4 options: A. Airways, B. Waterways, C. Railways, and D. Roadways. Again, the activity has been extended like this: give reasons for your preference. तर पहिली ॲक्टिव्हिटी विचारलेली आहे, असं विचारलं तिकडे की पुढे 4 ऑप्शन्स आहेत, त्याच्यातला प्रवास करण्यासाठी प्रवासाचं माध्यम म्हणून तुम्ही कोणता मार्ग निवडाल. पहिला आहे एअरवेज म्हणजे हवाई मार्ग, दुसरा त्याने दिला आहे वॉटरवेज जलमार्ग, तिसरा आहे रेल्वेज यू नो वेल, अँड चौथा रोडवेज म्हणजे रस्ते मार्ग. गिव्ह रिझन्स फॉर युअर प्रेफरन्स, आणि आपल्याला आन्सर तिथं तयार करायचं आहे. ते असं आहे, तुम्ही प्राधान्यक्रम कशाला द्याल, कुठल्या पद्धतीचं प्रवासासाठी तुम्ही साधन किंवा मार्ग निवडाल ते त्यांनी विचारलं आहे. ए. एअरवेज. सम स्टुडंट्स विल से एअरवेज बिकॉज इफ दे वॉन्ट टू रीच very fast to the destination, they can choose airways. Even you can choose railways for the reason that you can travel with many people, you can see the natural scenery outside the world. For that reason you can choose railways. You can say roadways. Third one, preference, roadways. If the travel is not time bound, then you can choose that. And fourth, that is waterways. You just give the reason that for the fun, for the amusement, you can just choose the way. So पहिलं जे आईस ब्रेकर मधली पहिली जी ॲक्टिव्हिटी आहे त्याचे आन्सर्स असे मी तुम्हाला सांगतोय. ए. एअरवेज फॉर द रिझन that is to reaching the destination very fast. Second one, I have given you the railways for traveling with many people and watching the natural scenery outside the world. Then third one, that is roadways if the journey is not time bound. And fourth one I have talked about, that is waterways. It is for amusement or for fun. Second activity in the icebreaker they have given here, and that is, I'll read. Discuss the preparation you would like to make for the journey chosen. समजा ह्या 4 पैकी कुठल्या मार्गाने तुम्ही जर्नी चूज केली, प्रवास तुमचा तुम्ही ठरवला, जायचं ठरवलं, तर तुम्ही काय काय तयारी कराल त्याच्याबद्दल चर्चा करा. What you can do. First is that I think first one,
collect information from the internet about the place. You can collect information from your friends, from your relatives also. You can collect the information from your teachers too, regarding the place. Second one, after collecting the information, you have to select the place and you have to book the tickets, either air tickets or the train tickets, or even if you have chosen the roadways, your personal vehicle, or the tourist vehicle, you have to choose that. So the second thing is booking the tickets accordingly. Okay. Third one is choosing reasonable priced accommodation. ज्या ठिकाणी तुम्ही जाणार आहात त्यासाठी सगळ्यात पहिल्यांदा माहिती गोळा करणं. दुसरी मी गोष्ट सांगितली तुम्हाला तिकीट्स बुक करणं. तिसरी मी आता गोष्ट सांगतो, जिथं तुम्ही जाणार आहात त्या ठिकाणी परवडणाऱ्या दरामध्ये तुम्हाला राहण्याच्या सुविधा मिळतात का बघणं. त्यामुळे ते बुक करणं किंवा ते हॉटेल्स बुक करणं. अँड लास्ट वन, which is very important one but not the least, that is packing the bag, travel bag or the sack with essential material. So these are the 4 options on which you can just do your journey very successfully. तिसरी जी इथं आइस ब्रेकरमध्ये ॲक्टिव्हिटी आपल्याला विचारलेली आहे, विच इज ऑल्सो द ॲक्टिव्हिटी ऑफ डिस्कशन. So discuss the ways, I'll read, discuss the ways in which you would overcome the problems, hindrances, difficulties you face during your journey. तुमच्या प्रवासाच्या दरम्यान जर तुम्हाला काही समस्या उद्भवल्या, जर का तुम्हाला काही अडथळे आले, जर का तुम्हाला काही अडचणी निर्माण झाल्या, तर तुम्ही त्या कशा सोडवाल याबद्दल तुम्ही चर्चा करा. अशा पद्धतीनं चर्चेसाठी मी पुन्हा एकदा डिस्कशन ही ॲक्टिव्हिटी आपल्याला दिलेली आहे इथं. सो द फर्स्ट पॉईंट इज दॅट आय थिंक ट्राय टू फेस द प्रॉब्लेम्स ॲज दे कम अँड अकॉर्डिंग टू द सिच्युएशन. सो फेसिंग द प्रॉब्लेम इज द फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, दॅट वी मस्ट बी मेंटली प्रिपेअर regarding such kind of calamities while going outside. So mental preparation. Third one, either to keep backup. Third one is keeping backup, backup plan or ready to move ahead. पुढे कसं जायचं त्याचा प्लॅन आपल्याजवळ असणं गरजेचं आहे. अँड फोर्थ वन, दॅट कीपिंग ऑल इमर्जन्सी अँड इसेन्शियल कॉन्टॅक्ट नंबर्स विथ अस. 4 गोष्टी मी तुम्हाला सांगितल्या, त्यातली पहिली इथं दिलेली आहे, दॅट इज फेसिंग द प्रॉब्लेम, समस्येला तोंड देणं. दुसरी मी तुम्हाला सांगितली आपली मानसिकता तयार असणं गरजेचं आहे. तिसरी मी तुम्हाला सांगितली की पुढे जाण्यासाठीचा एक आपला प्लॅन तयार असायला पाहिजे. आणि चौथी मी तुम्हाला सांगतोय आता, अँड दॅट इज की अगदीच इमर्जन्सी असेल तर इमर्जन्सी कॉल करण्यासाठी म्हणून इमर्जन्सी कॉन्टॅक्ट्स आपले जे असतात तर ते आपले रेडी असले पाहिजेत, आपल्या जवळ असले पाहिजेत. तुम्हाला इमर्जन्सी कॉन्टॅक्ट्स मग पोलीस असेल, हॉस्पिटल असेल, फायर ब्रिगेड असेल, वॉट एव्हर, ॲम्ब्युलन्स असेल, तर या पद्धतीचे नंबर्स आपल्याजवळ ठेवणं. these things are there under this kind of discussion. Okay, number 4 is that during your journey we have to observe certain rules. Discuss your idea of the journey without any restrictions. You can begin like this. प्रवासाच्या दरम्यान आपल्याला काही नियम पाळावे लागतात, काही नियंत्रण असतात, काही रेग्युलेशन्स आपल्याला असतात. अशा प्रवासाबद्दल चर्चा करा म्हणून सांगितले जिथे कुठल्याही प्रकारची बंधनं नाहीत तुम्हाला. तर त्यातला पहिला त्यांनी सांगितलं, डिस्कस लाईक दिस. आय वुड गो अलोन विथ सिलेक्टेड फ्रेंड्स विथ माय फॅमिली. एकटा किंवा सिलेक्टेड फ्रेंड्स बरोबर किंवा फॅमिली बरोबर मी जाईन, असा पॉईंट आपल्याला डिस्कशनसाठी फर्स्ट सप्लाय केलेला आहे. सेकंड थिंग वी कॅन से लाईक दिस, आय एम नॉट बी व्हेरी राईट अबाउट मेंटेनिंग टाईम. कदाचित म्हणजे वेळेचं काही बंधन असणार नाही, मी वेळ पाळणार नाही, म्हणजे वेळेचं बंधन जे आहे, रिस्ट्रिक्शन आहे, ते पाळणार नाही स्वतःची ट्रिप असेल तर.
I will be choosy about food and will happily taste the local cuisines. असं तुम्ही म्हणू शकता. म्हणजे तिथले जे पदार्थ आहेत त्या जिथं आपण जाऊ तिथले मी खाण्याचं बंधन मी सगळं खाण्याची बंधनं जुगारून मी ते खाणार, तिथले टेस्ट करणार. लोकल क्युझिन मी टेस्ट करू शकतो. म्हणजे खाण्यापिण्याची जी बंधनं आहेत ती मी ब्रेक करू शकतो. सो restriction less point is this one. Then I will make a point to interact with the local people as much as possible to know their culture. तिथल्या सांस्कृतिक गोष्टींबद्दल तिथल्या स्थानिक लोकांना मी त्यांच्याकडून अधिक माहिती घेईन. मी त्यांची लाईफस्टाईल कशी आहे, त्यांचं खाणंपिणं कसं आहे, नवीन तिथं काय आहे, आपल्या प्रांतापेक्षा तिथं वेगळं नवीन काय आहे, याच्याबद्दल कुठल्याही प्रकारचं बंधन न ठेवता मी त्यांना विचारू शकतो. सो दीज आर आईस ब्रेकर्स. इफ यू लाईक दिस, प्लीज शेअर माय व्हिडिओ टू द others. Thank you very much.